너무나도 영광이고 너무나도 기쁨입니다. 이 자리에 설 수 있는 것이요. 참으로 부족한 사람인데 하나님께서 어떻게 너무 부족하다 보니까 이 일로 저희를 부르셨습니다. 저는 13년 넘게 시스코 시스템스 북가주 실리콘밸리 쪽에서 글로벌 매니지먼트 쪽에서 일을 했었습니다. 감사로도 일을 하고 하다가 미국의 우리 다음 세대를 공격하는 법안이 일어나면서부터 너무 놀라서 그때 이제 그만두게 됐는데요. 오늘은 시간이 짧기 때문에 최대한으로 여러분들께 도대체 이 평등법, 이 말로는 너무 좋은 법안 같은데 뭐가 잘못됐나에 대해서 여러분께 말씀드리겠습니다. 저희 단체의 이름은 Traditional Values for the Next Generation이라고 하는데요. 사실상 Traditional 하니까 사람들이 이게 뭐지? 전통적? 저희는 청교도의 정신을 이어받아서 트래디셔널뿐만 아니라 비블리컬, 저희가 강력하게 주장하는 것은 모든 것은 말씀의 해답이 있다. 말씀으로 돌아가자입니다. 지금은 동성애 운동권들이 성경 구절 제일 좋아하는 것이 믿음, 소망, 사랑 중에 제일은 사랑이라 그걸 가지고 잘못 인용하고 있어요. 이제는 우리 자녀들에게 말씀으로 돌아가되 말씀은 말씀 안에서 해석할 수 있는 성경적인 세계관, 우리 모든 삶 속에 말씀으로 해결책을 받을 수 있는 솔루션을 받을 수 있도록 도와줘야 되는 것이 절실한 시대라고 봅니다. 네, 다음이요. 지금 PowerPoint next. 저희가 지금 하고 있는 것은 Stop the Equality Act. 평등 법안을 저지한다. Stop 시킨다. 왜? 아까도 말씀드렸지만 이것은 가장한 절대로 평등하지 않은 평등 법안이기 때문입니다. 다음. 지금 미국 사람들이 주류 미디어는 아니지만 주류 미디어는 저희가 안 듣습니다. 너무나도 페이크 뉴스들이 많아서요. 하지만 여기서 CBN에서 한 것과 그 다음 다른 미디어들이 어떤 얘기들을 하고 있는지 여러분께 알려드리기를 원합니다. 처음부터 다시 틀어주실 수 있나요? It's called the Equality Act. Opponents say it's anything but, arguing it weaponizes the nation's civil rights laws against Americans who don't conform to the LGBT agenda. It treats the people who believe that marriage is between a man and a woman, or that we're created male and female. It treats our beliefs as the equivalent of racist bigotry. Female athletes would be required to compete with men identifying as women. Adoption agencies that only place children in homes with a mom and a dad would have to change the way they operate or close. Students attending Bible-believing schools wouldn't be eligible for federal loans. Democratic presidential nominee Joe Biden says he'll make enactment of the Equality Act during his first 100 days a top legislative priority. Young girls and women are incensed that they are now being forced to compete against those who are biological males. It's not good for women. It's not good for women's sports, which worked so long and so hard to get to where they are. Well, Sean, Congress is expected to vote on the Equality Act this week. This bill would add sexual orientation and gender identity as protected class, much like race and religion are right now. And the Equality Act would also limit federal religious freedom protections, which currently allow businesses and organizations to deny services to those that conflict with their religious beliefs. The young women in Connecticut that in track and field, you have a young man who identifies as a girl and has taken away their podium chances, their scholarships, all opportunities for women. We've heard about women's shelters. We represented a homeless shelter in Alaska, where the city was using these type of laws to force them to have biological men sleep 3 feet away from women who have been trafficked and abused. And so that's why we have to draw the line and say, look, we have to understand what these laws are doing. As Emily said, they're not equal. They're creating more violations of privacy, of religious freedom, and that's why they're a problem. 잘 서머라이즈를 했는데요. 이것을 보면서 정말 저렇게 될 수 있을까? 법안들을 한번 보도록 하겠습니다. 이 법안의 구석구석을 다 볼 것 같으면 1964년도에 Civil Rights라는 빌이 통과되면서 그 빌까지 다 보려면 수백 장이 되는데요. 제가 오늘 가져온 것은 중요한 것들만
다 중요하지만 여러분들께서 짧은 시간에 이해할 수 있도록 좀 정리한 것을 가져왔습니다. 우선 이퀄리티 액트, 평등 법안은 사실상 지금 처음이 아닙니다. 2019년도 민주당의 스피커, 대표자인 낸시 펠로시와 척 슈머에 의해서 이미 하원에서는 만장일치로 통과됐습니다. 단지 2019년도에는 상원에서 리젝이 되고 또한 트럼프 행정부에서는 당연히 안 하겠다고 이미 얘기를 한 바로 되지가 않았죠. 하지만 지금 현 정부가 바뀌면서 이퀄리티 액트 평등 법안은 제일 먼저 최우선 순위로 올라왔습니다. 그리고 놀랍게도 여러분, 이 법안에 있는 글들은요, 사실상 동성애 운동권자들, 트랜스젠더 운동권자들이 이미 자기네들이 미리 다 적어준 대로 거의 비슷하게 법안에 올라와 있다는 사실이 너무나도 저는 나중에 그것을 찾고 충격이었습니다. 다음. 2019년에 낸시 펠로시와 손자 데리고 나와서 저러고 통과시키겠다고 하고 있는 것이 샌프란시스코 거리입니다. 다음. 그렇다면 평등 법안은 정말 평등한 걸까요? 여러분 자녀들과 손자 손녀들에게 Equality doesn't mean equal distribution. 평등 법안이라는 것이요, equal이란 말을 항상 너무 잘못 이해하고 있어요. 우리가 깊이 생각을 안 해요. 미국 사람들도 마찬가지예요. 하지만 equality란 doesn't mean equal distribution. 즉 다시 말해서 똑같은 당근을 나눠준다 하더라도 그것이 똑같은 당근이 아니라는 거예요. 똑같은 숫자도 아니고 똑같은 퀄리티도 아니라는 거예요. 무슨 말씀인지 알죠? 얼바인에 살고 캘리포니아에 산다 하더라도 모든 사람이 사는 것이 똑같지 않다는 것과 똑같은 것입니다. 그렇기 때문에 unfair한 거예요. equality라는 것을 통해서 통계적으로 미국 전역에는 10년 전에 저희가 이 사역을 시작했는데 그 당시 2013, 14년까지만 하더라도 부풀려서 겨우 동성애자들은 3.6%였습니다. 트랜스젠더까지 합쳐서요. 트랜스젠더는 0.3%. 지금은 2020년에 나온 통계로 볼 것 같으면 4.5%까지 늘었어요. 어떤 데는 5.5%까지. 이 늘어난 숫자는 결국적으로는 공립학교에서 우리 자녀들을 브레인워시를 시킨 결과로 청소년들의 숫자가 확 올라간 것입니다. 그런데 여러분 생각해 보세요. 누구를 위한 평등법안인지, 무엇을 위한 평등법안인지. 이 평등법안은 특정한 단체와 특정 그룹 사람들을 위해서 95%가 넘는 저와 여러분 같은 일반인 사람들을 역차별시키겠다는 법안입니다. 이 법안에서 말하고 있는 이퀄리티라는 것은 오로지 바로 이 특정 그룹, 특혜를 받도록 할 수 있는 특혜를 주려고 하는 그 그룹입니다. 그럼 이 특정 그룹은 어떤 그룹일까요? 특혜, 프리빌리지를 주겠다는 이 특혜를 받을 그룹은 어떤 그룹일까요? 보겠습니다. 다음. 법안에는 Equality Act HR House Resolution이에요. 하지만 또 다른 법안은 주류 미디어에서 얘기해 주지 않습니다. 이거는 동성애 인권 운동자들, 이 법안을 같이 만들고 같이 한 사람들이 한 건데요. 바로 A Comprehensive LGBTQ Plus Civil Rights Bill, 포괄적 동성애 인권 법안. 이게 무슨 말이지? 한국말로 포괄적 하면 잘 안 들어오지만 A Comprehensive란 뜻은요, 여러분 얼마나 은혜 한인 교회가 아름답고 어마어마하게 커요. 저는 올 때마다 overwhelmed, beautiful church예요. 근데 여기를 청소한다고 생각해 보세요. 천정부터 밑바닥까지, 백흉뿐만 아니라 먼지 하나도 없이. 우리가 생각하지 못하는 부분들은 청소를 못할 거예요. 아무리 청소 전문가가 와도. 이 포괄적 동성애 인권 법안은요, 우리가 생각할 수 없는 구석구석까지도 4.5%의 특정 단체들을 보호하고, 그들이 뭐 보호가 안 되나요? 지금 보호받습니다. 무슨 보호를 더 하겠냐고요? 특혜를 주는 보호입니다. 특혜를 주는 보호. 그들만을 위한 특혜를 주겠다는 것을 구석구석이, 법안 구석구석이 적어놨습니다. 수백 장. 네, 지금부터 조금씩 보겠습니다. 다음. 지금 상황이 어떤 상황인가? 2월 25일 하원에서는 통과됐습니다. 224대 206. 다음. 어떻게 통과됐는가? 이 악법을 찬성한 것은 224명.
네, 2명을 제외한 민주당과 3명의 배신자 공화당이 합쳐서 224명으로 악법을 찬성했습니다. 반대는 206명이 했습니다. 4명을 제외한 공화당, 즉 3명은 절로 갔고 1명은 노보트. 그리고 감사하게도 민주당 소속인 미시시피의 베니 탐슨 의원이 이 악법을 반대해 줬습니다. 너무 고맙죠. 다음. 그렇다면 지금 어디에 와 있나? 척 슈머, 민주당의 대표 척 슈머는 사실 의회에서 걸쳐야 되는 부분들인데 그것을 다 스킵하고 즉각 상원으로 갔습니다. 그래서 3월 1일 First and Second Reading, 3월 17일 Third Reading, 다음 주 아니면 4월 초에 네 번째 Reading이란 것은 디스커션하고 디베이트하는 것이랍니다. 여러분 지금 상원에는요 영적 전쟁입니다. 제가 말을 좀 빨리 하는데 괜찮나요? 다들 이해하시나요? 네, 할렐루야. 영적 전쟁입니다. 왜? 여러분 생각해 보세요. 우리가 왜 여기에 이민 왔나요? 저는 어릴 적에 왔습니다. 저희 엄마가 싱글맘이십니다. 왜 우리를 미국으로 데려왔을까요? Why not Africa? 왜 아프리카랑 갔을까요? Why not 인도, 인디아? 왜 미국이었을까요? 온 세상에 역사적으로 미국처럼 짧은 역사 속에 이렇게 아름답게 강건하게 건강하게 축복받은 나라가 없기 때문입니다. 여기 와서는 hard work 하는 대로 earn 하기 때문입니다. 그런데 이런 청교도적인, 왜 처음부터 청교도적으로 하나님을 경외하는 말씀으로 The Creator 창조주 하나님만이 모든 법의 주인이시라는 것이 US Constitution에 쩍 적혀 있는 곳은 이 나라밖에 없어요. 이 전쟁은, 이 평등법안 전쟁은 미국만의 전쟁이 아닙니다. 글로벌 전쟁입니다. 왜? 영적 전쟁이기 때문이에요. 미국이 넘어지면, 청교도로 만들어졌던 세워진 이 미국이 넘어지면 한국 모든 세계는 뚜루루룩 도미노 어펙트, 도미노처럼 없어지는 겁니다. 시편 11편 3절에 이런 말씀 있죠. 터가 무너지면 의인들이 무엇을 하랴? If the foundation is destroyed, what can the righteousness do? 즉 아까 열심히 마켓에 가서 이 전단지 나눠주시는 저희 이거 추진하시는 팀 중에 목사님이신 박성기 목사님이 이런 말씀하셨는데 하셨어요. 타이타닉이 지금 뱃속 물속으로 잠기고 있는데 내 가족만 나는 보호할 거야. 방에서 내 가족만 보호할 거야. 내 아들만 내 딸만 이렇게 하고 있다고 보호가 되냐는 거예요. 안 됩니다. 미국이 망가진다면 저와 여러분과 교회와 선교와 어떻게 될지 저희 외할머니가 말씀하셨던 6.25 전쟁, 3.1 일본 시대 때 이 모든 것들이 다시 리프레시가 되겠죠. 그래서 상원들의 영적 전쟁이 있다는 거 50대 50입니다. 그중에 카말라 해리스 바이스 프레지던트는 이 법안을 지지가 아니라 이끄는 사람이기 때문에 50대 51에서 기도 안 하면 기적이 없을 것입니다. 너무 감사한 것은 한기영 목사님과 이 교회가 기도하는 교회라서 얼마나 감사한지 모릅니다. 할렐루야. 네, 다음. 그러면 잠깐 제가 법안을 얘기하기 전에 정리를 드리겠습니다. 법안 보시다가 헷갈리실까 봐. 이 법안은 어떤 법안이냐? 성경에 있는 말씀을 진리를 얘기하는 순간 혐오자가 됩니다. You are homophobic. You are a hater. 그렇게 크리스천들은 어떤 누구든 성경의 진리로 죄는 죄다고 얘기할 때 이것이 하나님께서 너에게 축복을 주기를 원하시니까 그만둬야 된다. 이런 조언을 할 때 우리는 혐오자가 되는 것입니다. The truth is the new hate speech가 되는 것입니다. 다음. 네, 성경 말씀을 그들의 마음대로 빼기도 하고요. 더해지기도 할 수 있고요. 그들이 동의하지 않는 성경 구절은 혐오와 편협으로 간주될 것입니다. 캘리포니아에서는 이미 2019년에 AB 2943이 나왔었다가 무엇이었냐? 동성결혼, 동성애, 트랜스젠더, 로마서 1장, 창세기, 레위기 여기 있는 말씀들을 다 뺄 뻔했어요. 그런데 감사하게도 여러분의 기도와 또한 목사님들의 간절한 특히 동성애에서 탈동성애 한 사람들이 저희 북가주에 있는 에반 로 그 사람이 동성애자입니다. 동성애자가 만든 법안이었는데요. 그 사람들 탈동성애자들이 간절히 얘기함으로써 기적적으로 드랍해 버렸습니다. 하지만 이퀄리티 액트, 이
동성애 인권, 포괄적인 동성애 인권 법안이 통과된다면 요한계시록에서 분명히 너희는 절대로 하나도 더하지도 말고 빼지도 말라는 하나님의 말씀을 이 사람들이 마음대로 빼고 더할 것입니다. 다음. 네, 얼마나 아름다운 가정이에요. 저 무지개가 하나님의 약속의 무지개였으면 얼마나 좋을까요? 그렇지 않습니다. 하나님의 창조 질서가 완전히 무너지는 것입니다. 여러분, 저도 교회에서 평생을 자랐지만요, 이제는 창조 질서에 대해서 가장 emphasize, focus해서 가르쳐야 됩니다. 하나님이 결혼의 디자이너, 하나님이 가정의 디자이너, 근데 패밀리가 아니라요, 패밀리 스트럭처 디자이너라는 뜻이에요. 가정의 스트럭처리 있잖아요. 가정에는 엄마가 있어야 되고 아빠가 있어야 되고 아이가 있고, 하나님은 말씀에서 우리에게 명령하시기를 생식하고 번성하라, 생육하고 번성하라. 그게 바로 스트럭처입니다. 이 스트럭처를 없애겠다는 것입니다. 그리고 더 악한 것은 아까 말씀하신 것처럼 하나님의 진리를 거짓으로 트위스트해서 당당하게 정면적으로 대적하는 것입니다. 이렇게 하나님의 말씀에 정면적으로 대적했다가 천국에서 쫓겨난 천사가 누구죠? 루시퍼입니다. 이런 법안, 악법을 통과시키는 사람들의 마음은, 영혼들은 양심의 화인을 맞았든지 영혼이 팔렸든지, 우리가 이런 사람들을 위해서도 기도해야겠죠. 다음. 여러분, 이 평등 법안을 찬성하실 분들은, 이런 분들은 뭐는 찬성하라고 하세요. 내 자녀 옆에 이런 남자가 저런 옷을 입고 Hi girl, I'm a girl too. How do you like my dress? 이런 거 좋아하시는 분들은 평등법에 찬성하라고 하십시오. 다음. 소아성애자들, 성범죄자들, 성도착증에 빠진 사람들, 이런 사람들이 비범죄화되고, 이런 사람들을 정상화시키고, 이런 사람들을 그것 정상화시키는 것도 모자라서 심지어는 보호하는 법안, 이것을 I'm fine with that. 그런 사람들이 있다면 찬성하라고 하세요. 여러분, 제가 지금 조금 트위스트해서 얘기하는 거 아시죠? 네, 이 법안은 이런 사람들을 비범죄화, 디크리미널라이즈 할 뿐만 아니라 노멀라이즈, 정상화시킬 뿐만 아니라 한 발 더 나아가서 프로텍을 하는 것입니다. 평등법이 누구에게 평등한 것이냐고요? 저와 여러분은 아닙니다. 이런 사람들에게 평등하게 만들어주겠다는 것입니다. 이런 사람들을 위해서 저와 여러분은 역차별 받을 수밖에 없는 것입니다. 다음. 평등법에는 그럼 뭐라고 적혀 있을까요? 다음. 평등법안을 발의하고 이것을 코어터하고 찬성하는 의원들이 생각과 그들의 의견, 어떤 것인지 알아야겠죠? 다음. 23가지가 있습니다. 다 말씀 안 드리고요. 우선은 이 법안을 발의한 그들의 목적을 읽어보겠습니다. 다음. 성별, 성정체성, 성적 지향을 향한 그 어떤 차별도 금지하기 위한 것이 목적이다. 그게 무슨 뜻인지 차츰 얘기해 드리겠습니다. 다음. 새로운 성적 성향 및 젠더 규범을 긍정하지 않는 모든 미국인들, 주로 옳고 그르다, right and wrong을 알리는 사람들은 이 세상에요, 크리스천들밖에 없습니다. 그거 아시죠? 온 세계 인류가 발전할 수 있었던 civilize란 단어가 있습니다. 영어에는 civilize는 western에서 나왔습니다. Why? civilized, westernized. 이 뜻은 바로 성경에 있는 모든 법을 인용함으로써 법을 만든 나라가 발전했고 축복을 받았기 때문입니다. 하지만 이것을 긍정하지 않는 모든 미국인, 결론적으로는 right and wrong, 하나님의 말씀을 가지고 분별력을 가지고 안 돼, 그렇게 되면 넌 영원히 죽을 수밖에 없어 말리는 우리들을 처벌하겠다는 뜻입니다. 다음. 내 성향에 따른 부도덕한 행위와 표현들. 여러분, 우리도 죄인입니다. 우리가 동성애자들을 미워하는 것 아니죠. 트랜스젠더를 미워하는 것이 아닙니다. 그들을 하나님 앞으로 데리고 와야 할, 선교해야 될, 전도해야 될 사람들입니다. 하지만 우리도 마음속에 짓는 죄들이 있죠. 하지만 그 죄를 행동으로 옮기고 그것을 표현할 뿐만 아니라 로마서 1장 마지막에 있는 말씀처럼 괜찮은 거야, 너도 해봐, 악을 선이라 하며 선을 악이라 하는 자는 woe to them. 네, 이사야서 5장 말씀이죠. 20절.
이런 젠더 블렌더, 젠더 플루이드, 혼돈의 아픔을 격려하고 부추기는 법안인 것입니다. 젠더 블렌드는요, 아이들이 지금 어찌할 바, 내가 뭐지? 내가 뭐라고 불러야 될지 모른다 해서 동성애 인권 운동 단체들이 지금 만든 것이 550개까지예요. 네. 그런데 그것도 모르겠으니까 물과 같다는 거예요. 젠더 플루이드, 나는 젠더 플루이드. 1초는 여자, 그 다음 2초는 남자, 3초는 바이섹슈얼, 4초는 나도 몰라. 그래서 나는 물 할래. 여러분, 플루이드라는 단어는요, 1969년 세이태닉 바이블, 사탄 바이블가 만들어졌을 때 섹스 equals, love equals to sex라고 적혀 있습니다. 세이태닉 바이블에 love equals to sex, 그 다음에 sex, love is like a fluid. 아까 찬양할 때 성령의 물처럼 흐른다고 하잖아요. 사탄은 완전 반대죠. 우리 아이들을 성애화시키면서 플루이드라는 단어를 사용하고 있습니다. 다음, 소아성애자. 캘리포니아는 SB 145가 10살 미만 아이들하고는 성관계 오케이라고 또 통과가 됐어요. 작년에. 다음. 네, LGBTQ 레즈비언과 부적절한 관계, 게이는 남자들끼리 부적절한, 바이섹슈얼은 여자랑도 자고 남자랑도 자고, 트랜스젠더는 옛날에는 옷만 여자처럼 입고 화장만 여자처럼 했는데 지금은 성수술까지 받은 사람들, queer, 이것이 문제입니다. 다 문제지만 queer 더 문제입니다. 아까 말씀드렸지, 나는 내가 뭔지 모르겠는데, 제가 상담하는 학생 중 한 명이 자기를 엄마 보고 그랬대요. Mommy, from now on you're gonna call me he. 여자아이예요. You're gonna call me he, they, and them. 뭔지 모르니까 세 가지로 불러달라는 건데요. 요즘 공립학교에서 유행하는 단어가 바로 그겁니다. She, they, them. He, they, them. 이제는 그렇게 나가겠다는 거예요. 550개 so far. 다음. 제가 이때껏 단어 LGBTQ 말씀드렸고, 소지, 성향. 소지란 것은 sexual orientation. 모든 법안에 sexual orientation이 나옵니다. GI, gender identity. 모든 법안에 gender identity가 답니다. 이게 뭔가 하면 소지는요, 성향이란 것이에요. 한국말로는 남성적인 성향, 여성적인 성향. 그 성향이 있다고 여자가 남자가 되는 게 아니고 남자가 여자가 되는 거 아니잖아요. 저는 어릴 적 굉장히 탐보였습니다. 남자들이 무서워할 만큼 탐보였어요. 제가 지금 뭐 괜찮죠? 여자 같죠? 네, 성향은 성별을 만들지 않습니다. 하지만 이들은 성향을 가지고 성별이라고 하는 것입니다. 젠더 아이덴티티는 한국말로 다른 게 없어요. 그냥 성별. 전통적인 남녀 성별 외에 내 감정, 내 생각이 드는 대로 무엇이든지 될 수 있기 때문에 550개가 넘고 플러스가 되는 것입니다. 다음. 자, 그래서 성향, 그 23가지 중에 가장 첫 번째 목적은요, 차별은 그들이, 이 법안을 만든 사람들이 생각하는 차별은 성별, 성적 지향, 성 정체성, 임신, 출산 또는 개인 관련 의학적 상태뿐만 아니라 성별에 기반한 고정관념으로 발생할 수 있다. 이 사람들이 하는 말은 결국적으로는요, 이 모든 것들이 고정관념에 의해서 누구든지 차별할 수 있기 때문에 그것이 표현이든 말이든 아니면 눈으로 그냥 얘기하는 것이든 허락하지 않겠다는 것입니다. 임신, 출산이 왜 나왔는가 하면요, 두 남자가 결혼을 했는데 병원에 남자가 임신을 해가지고 왔어요. 가능할까요? 남자가 임신하는 게? 불가능하죠. 근데 두 남자가 어떻게 임신을 해왔을까요? 남자라고 한 이 트랜스젠더는 속이 여자인 거예요. 여자가 수술하지 않고 남장하고서는 또 다른 남자랑 결혼했는데 수술하는 순간 당연히 임신을 한 것입니다. 여자들 레즈비언이 결혼을 했는데 두 여자가 결혼했는데 여자가 또 임신을 해서 온 거예요. 캘리포니아에서는 남자 한 명을 데리고 와서 3명이 같이 살면서 두 여자가 임신한 케이스도 있고요. 또 한 케이스는 속은 남자인데 겉으로만 여자를 한 트랜스젠더가 결혼을 해서 임신을 한 것입니다. 그런 사람들을 이렇게만 봐도 안 된다는 거예요. 와, 어떻게 저 같은 사람은 가서 얘기하는 사람이요. Wow, you're a man. How did you get pregnant? 저는 이렇게 물어보는 성격입니다. 저는 그 즉시로 감옥에 가겠죠. 이 평등법이 통과된다면. 다음. 네, 같은 얘기입니다. 하지만 이것은 중요한 것은 아이들이
학부모님들에게까지 여기에 대해서 푸시를 할 것이라는 것입니다. 공립학교에서 배운 대로. 따라서 부모와 자녀 관계에 있어서 화합이 아니라 디비전, 전쟁이 일어날 수 있는 것이죠. 다음. 네, 이런 것으로 수많은 차별을 이미 버락 후세인 오바마 때 동성애 결혼하겠다는 사람에게 케이크를 안 만들어줘서 저만한 벌금을 받은 사람, 케이크집 주인이 있고요. 다음. 70살 할머니가 결혼꽃을 만들어 달라고 했던 동성애자들에게 만들어 주지 않아서 벌금도 물고 꽃집도 닫았습니다. 다음. 쌍둥이 이 형제들은 결혼은 한 남자와 한 여자만의 것이다 라고 얘기했다가 1년 동안 프로그램을 했던 HGTV에서 그만두게 됐습니다. 파이어 당한 거죠. 다음. 7살짜리 아이가 도시락에 엄마가 적어주는 성경 구절을 학생들과 같이 읽었다가 선생님이 엄마 집에 경찰을 보냈습니다. 이것은 디스크리미네이션이라, 이런 릴리전을 가져올 수 없다고요. 다음. 이거는 버몬트에 있는 목사님이지만은 캘리포니아도 그렇고 오바마 시절 때 미국 전역에서 성경 구절대로 말씀을 했다가 이렇게 잡혀가시는 분들도 있었습니다. 설교를 했다가. 예. 여러분, 여기에 대해서 남은 사람들은요, 나쁜 사람들이 아니었습니다. 동성애자들이 찾아올 때마다 너무 미안한데 내가 신앙적으로 내 신앙을 위배할 수 없으니까 꽃 줄게, 공짜야, 가져가. 대신에 저 집에 가서 좀 물어봐줘. 케이크 공짜로 줄게. 하지만 웨딩 케이크는 못 해줘. 이랬던 사람들입니다. 그런데 다 비즈니스 모든 것이 다 역차별 받았습니다. 다음. 네, 이것은 동성애자들 중에서도 나는 동성애가 되기 싫은데 나는 왜 이렇지? 나 이 정신을 내가 정말 고침을 받고 싶어 하는 사람들 도와줄 수가 없어요. 그 사람들이 도움을 받을 수 있는 사람들은 바로 교회입니다. 근데 이 평등법안이 통과되면요, 저희도 그런 사람들을 상담을 하고 있지만 상담을 못하게 되는 거예요. 네, 교회 목사님들도 사역자님들도 어떤 분들도. 그리고 여기서 말하는 자살과 약물 남용을 증가시킨다고 이 법안을 만든 사람을 생각하지만요, 통계적으로 우리가 조사한 결과 저것은 거짓입니다. 왜? 이들의 자살이 늘어나는 것은 사실상 정신질환 때문이기 때문입니다. 약물 남용도 마찬가지고요. 시간상 제가 빨리 나가겠습니다. 5분만 더 하겠습니다. 다음. 연방 재정 지원을 받는 주정부 및 지방정부의 모든 편의시설, 이런 모든 건물들은 법대로 따라가지 않으면은 펀딩을 잃어버립니다. 다음. 무슨 말인가 한국말로 제가 적었습니다. 삶 전 분야의 총체적인 역차별의 시작인데요, 정부 지원을 받는 공립학교, 비즈니스, 회사, 교회, 기독교 학교, 자선단체들, 그리고 개인, 남녀노소까지 해당돼서 잃어버리는 것입니다. 차별받고, 그 다음 모든 교수, 선생 단체들, 교회와 교육자들, 설교까지도 정부의 통제를 받게 됩니다. 다음. 평등법을 비준수하는 교회와 학교나 단체들은 연방, 주정부 및 지방 세금 면제 및 인증을 잃게 됩니다. 여기에 대해서 한 가지 더 받을 이유는 나중에 김태호 목사님께서 나오셔서 말씀해 주실 거예요. 다음. 성적 지향에 근거한 차별에는 타인에 대한 개인의 로맨스적, 로맨틱 이모션을 적였는데요, 감정적, 신체적 또는 성적 매력에 근거한 젠더 차별을 이야기한다. 저건요, 그 다음 사진 좀 보여주세요. 저렇게 저 아저씨들이 어떤 사람들인가 하면요, 삐쩍 마른 사람은 바로 샌프란시스코의 상원의원이에요. 스캇 와이너리라고. 저 사람도 동성애자예요. 근데 저 남자들이 왜 나왔냐, 저러고 나왔냐? 더워서가 아닙니다. 이렇게 가로진 이것은 채찍과 같은 변태 성관계를 가질 때 사용하는 섹스토이 같은 것을 의미하고 있습니다. 넥타이를 더운 날을 왜 맸을까요? 저 넥타이를. 역시 변태적인 성관계를 가질 때. 변태적인 성관계라는 것은 소변도 뿌릴 수가 있다는 것이고, 피를 받아서 피도 뿌릴 수 있다는 것이고, 채찍으로 때릴 수 있다는 것이고, 아픈 고통을 당하는 것으로 무슨 째릿하다는데요, 이해는 안 가지만 그것을 정상화시키겠다는 의원입니다. 그리고 저 상원 의원은 벌써 캘리포니아에서 너무나도 많은 악법, 우리 자녀들에게 악법을 많이 만드는 사람입니다. 저런 것들이 이제는 미 전역에 통과가 되는 것입니다. 우리 자녀들에게 당연히 공립학교에서 가르쳐지는 것이고요. 다음. 10대 애들에게도 사춘기 차단제. 저거 사춘기 차단제는요, 퓨버리 블로커. 무슨 말인가 하면요,
우리 아이들 13세, 12세, 8세까지도 18세 이상이 성전환 수술을 받을 수 있으니까 그 전에 이 호르몬 주사를 맞음으로써 안 자라게 만드는 거예요. 뼈도 성장하지 않고 뼈도 굳어지지 않고 두뇌부터 시작해서 머슬도 자라나지 않고 아이들이 성장을 멈춰버립니다. 여러분 절대로 여러분들 아이들이 저거 받겠다고 하면 받게 하면 안 됩니다. 왜냐? 저걸 받는 순간 여자아이들은 수염이 날 수 있어요. 우리 하나님께서 얼굴과 코를 보호하라고 귀에도 털이 주시고 코 속에도 털이 있지만 그런 털이 아니라 정말 남자 같은 털이 납니다. 그리고 여자는 여자의 기능을 할 수 없도록, 남자는 남자의 기능을 할 수 없도록, 결국은 저 호르몬 주사를 맞고 저런 것을 저런 약을 먹는 애들은요, 결국은 남자도 여자도 평생 아기를 가질 수가 없습니다. 다음 세대가 사라지는 것입니다. 다음. 그거 더 중요한 것은 근데 학부모의 의견 없이 그것을 학교 내에서 다 해결받을 수 있다는 것입니다. 다음. 네, 결론적으로는 목적이 잠깐 그 앞 전에 가주세요. 마지막으로 23번째 결론적으로는 이 모든 23개까지 모든 것을 확장시키고 명확하게 정역시키고 개인 비즈니스, 단체 종교, 기업 종교, 기관 학교, 법에 따른 모든 수행 의무와 차별금지법의 일관성을 높이겠다라는 것입니다. 그것이 이 법안을 만든 사람들의 취지입니다. 다음. 우리 아이들에게는 저런 프로스티튜션에서 일했던 남자들이 저렇게 하고 나와서 우리 아이들을 안고 책을 읽어주겠죠. 여러분의 손자, 손녀가, 여러분의 자녀가 저런 남자들 앞에 저렇게 앉아있다면 어떻겠어요? 다음. 그 다음. 섹션 3입니다. Public Accommodation. 다음. 네. 모든 종교 모임, 공원에서까지 하는 것, 교회 공공 디스플레이, 부흥회할 때마다 이렇게 배너들 올려놓잖아요. 그리고 교회마다 faith statement 있잖아요. 여기에 다 LGBTQ 소지가 들어가야 된다는 것입니다. 다음. 서비스를 제공하는 모든 시설들, 보이시는 것처럼 다. 다음. 신앙을 기반한 수많은 자선단체들이 폐쇄 가능합니다. 지금 보시는 것들이요. 다음. 네, 화장실, 샤워실까지 같이 쓸 수 있다는 거 여러분 아시죠? 다음. 네, right to refuse. 다음. 공립학교에는 지금보다 더 어떻게 더 심각하게 포르노보다 더 포르노적인 것을 가르칠지 모르지만요, 다 이제는 아마도 영어에도 에트닉 스터디 다 들어갈 것입니다. 다음요. 대놓고 성애화하는 것인데요. 그 다음. 4살부터 성정체성, 성교육을 배우기 시작하는데요. 아이들에게 프랙티스를 시킵니다. 연습을 시킵니다. 성경은 거룩한 연습을 하라고 했지 육체 연습을 하지 말랐는데 요와서부터 4살부터. 다음. 그래서 아이들은 집에 오자마자 아니면 교회 와서 교육자들에게 내 성별은 내가 고를게요. 이제부터 나를 he, they, them으로 불러주세요. 이제부터 나를 gender fluid로 불러주세요. 엄마 이제부터 나를 그렇게 안 부르면 나는 엄마한테 정말 화날 거야. 선생님이 그러시는데 내가 권리가 있대. 나도 성관계를 가질 수 있는 권리가 있대. 이렇게 얘기한다는 것이죠. 다음. 네, 남자아이들이 여자 옷을 입고 있는 것입니다. 다음. 네, 이제 쭉쭉 올라가 주세요. 시간상 가장 중요한 얘기를 여기서 스탑해 주세요. 모든 것의 성적 지향, 성 정체성을 적어야 하는 문구들이 나오는 것입니다. 끝까지. 다음. 네, 그 다음이요. 죄송합니다. 임신, 출산 또는 관련 질병. 마지막으로 제가 말씀드리겠습니다. 이건 뭔가 하면요, 동성애와 트랜스젠더에는요 성병이 있습니다. 그 성병은 AIDS라고 부릅니다. HIV. 오바마 전 대통령이 34 billions를 만들어서 34 billions라는 돈으로 치유하기 위해서 엄청난 돈을 썼는데도 불구하고 여기에는 치유가 없어요. 큐어이 없어요. 한국말로는 어떻게 써야 되는지 모르지만요, 밴드지처럼 잠깐 조금 더 1년 더 살기는 할 수 있지만 완벽한 큐어는 없습니다. 아직까지도. 왜? 성경에 이미 적혀 있어요. 로마서 1장 읽어보세요. 하나님께서는 이런 행위를 하는 자들에게는 보응이 있다고 말씀하셨기 때문입니다. 이런 관련 질병들, 임신, 출산 이런 모든 것들을 사람들에게 알리지 않아도 된다고 하는 것입니다. 그런데 HIV가 걸린 사람이 또 다른 사람과 성관계 갈리면 어떻게 될까요?
그 사람도 HIV가 걸립니다. 여러분의 손자, 손녀, 여러분의 자녀들이 어떤 아이들과 성관계를 만약 가졌다. 근데 그게 동성애였다. HIV가 있는 애였다. 한다면 우리 자녀들도 위험하다는 것입니다. 다음. 네. 그 다음입니다. 공정하지 못한 스포츠입니다. 네. 너무 법안들이 많아가지고 저희가 많이 했는데, 그 다음. 네, 다음. 성폭행이 굉장히 많아지겠죠. 왜냐하면 남자아이들이 난 여자야 하면은 그냥 그 모습대로 여자 샤워실까지 하룻밤 텐트방에서도 같이 잘 수 있기 때문입니다. 다음. 네. 의료 전문가들, 기독교 의료 전문가들 많잖아요. 여기도 아마 의사 선생님들 계실 거고 간호사님들 계시겠지만 이제는 평등법이 통과되면은 내 신앙대로 할 수가 없는 것입니다. 다음. 네. 또 다음. 네, 여기서 저는 여러분께 제가 이렇게 빨리빨리 지나가서 참으로 죄송합니다. 법이 많았기 때문입니다. 여기 대해서는 저희 tvnext.org에 들어가시면요 자세하게 더 보실 수 있고요. 지금 너무 중요한 우리 기독교 크리스천들에게 중요한 것이기 때문에 여기에 대해서 자세하게는 김태호 목사님께서 나오셔서 설명해 드리고 도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 할렐루야. 김태현 목사입니다. 여러분 보고 싶었습니다. 제가 아는 분이 한 분 없지만은 우리는 다 주 안에 한 가족이요 또 영적인 공동체인 줄로 믿습니다. 이 교회 러비를 들어오는 순간 반갑게 저를 맞아주신 분이 계세요. 우리 카톡으로 서로 이렇게 주고받죠. 그래서 네, 우리는 카톡 동지네요. 제가 그렇게 말씀드렸습니다. 저희 부부 그리고 또 이 이퀄리티 액트 저지 캠페인 그 홍보를 위해서 이렇게 이런 자리를 마련해 주신 교회에 정말 감사드리고 또 우리 한경 목사님 정말 깊은 감사를 드립니다. 그 RFRA를 설명드리기 전에 제가 이 밑에 앉아 있으면서 느낀 거 하나를 좀 여러분과 나누고 싶어요. 성령 집회니까 성령님이 인도하신 대로 하면 되겠죠? 네. 우리 파워포인트 혹시 그냥 글자 몇 개 적는 거 이렇게 올려주실 수 있나요? 그 무슨 글자냐면 한경 목사님 저 위에 있는 저 표가 올해의 표신가요? 네네. 그 영어로 되어 있는 거 Let us be restored 그것만 한번 이렇게 적어서 올려주실 수 있나요? 이런 강사 정말 미우시죠? 이게 갑자기 즉흥적으로 이런 거 요구하면 정말 위에 있는 분들 힘들어지시는데. 자, 그럼 여러분 그냥 그 보인다고 생각하시고 자 영어로 Let us be restored. 우리가 회복되자. 할렐루야. 그런데 우리가 어디 살고 있죠? 미국에 살고 있습니다. 그리고 이 이퀄리티 액트도 그렇고 정말 이 미국 땅의 회복이 또 우리의 궁극적인 또 기도 제목인 줄로 믿습니다. 그런데 제 눈에 갑자기 레러스가 Let US로 보이는 거예요. 할렐루야. Let US be restored. 할렐루야. 미국은 반드시 회복되어져야 하고 회복되어질 줄 믿고 그 회복의 시작이 바로 이 강단에서부터 여러분의 그 기도의 무릎으로부터 시작되는 줄로 믿습니다. 네, 여러분 개개인의 심령의 회복뿐만 아니라 이 미국의 회복을 위해서 궁극적인 회복을 위해서 우리가 이 자리에 모였고 앞으로 우리의 신앙이 거기까지 가야 되고 우리 다음 세대를 거기까지 밀고 가야 되는 줄로 믿습니다. 그런데 그것을 방해하는 정면으로 반대하는 도전하는 그것이 바로 이 이퀄리티 액트라는 것입니다. 왜 그러냐? 여러분 한경 목사님께서 동성애가 죄라고 정말 미국 연합 단체들이 모인 그 자리에서도 담대하게 외치실 수 있었고 물론 이제 목사님의 담대함 때문에 믿음 때문에 이렇게 외치신 것이지만 그래도 한경 목사님께서
어떤 소송에 걸리지 않으시고 감옥에 들어가지 않으시고 LGBTQ로부터 그런 어떤 신체적인 물리적인 위협을 받지 않으셔도 되는, 않으실 수 있는 법적인 근거가 바로 RFRA라는 그런 법 조항 때문이었습니다. 종교자유보건법, The Religious Freedom Restoration Act. 이미 First Amendment에도 종교의 자유와 또 표현의 자유가 보장되어 있지만 그것으로 부족했습니다. 당신들이 또 누구를 혐오하고 누구를 차별하면 그거는 안 되는 거야 라고 말할 수 있는 근거가 있었는데 그것이 바로 RFI를 통해서 막아진 거예요. 그러니까 이 RFI는 정말 고마운 법이고 선한 법입니다. 그런데 만일 이 Equality Act가 지금 평등법안이 평등법이 되는 그 순간, 그 즉시로 상원에서 통과되고 조 바이든은 지금 서명만 기다리고 있습니다. 이게 언제 올라오나? 네, 서명되고 이게 법의 효력이 시작되는 즉시로 RFRA는 효력을 잃게 됩니다. 그 효력을 잃는다는 것은 무엇입니까? 동성애가 죄라고 하고 동성애자를 상담하려고 하고 그들을 되돌리려고 하는 그런 모든 시도들 다 불법이 되게 되는 것입니다. 강단의 자리가 어떤 자리입니까? 생명의 하나님의 말씀을 전하고 이곳에서 영원한 사망에서 영원한 생명으로 옮겨지는 역사들이 일어나고 정말 아픈 자들이 다시 고침을 얻게 되고 정말 절망에 있던 자들이 새로운 소망을 얻게 되는 그 자리에서 선포되는 이 말씀에 그들의 제동을 걸겠다는 것입니다. 이 재단에서 선포된 그 하나님의 말씀을 업신여기는 그런 일들이, 정말 도전한 일들이 바로 이퀄리티 액트를 통해서 그들이 거기서 행하겠다는 것입니다. 이퀄리티 액트는 악법입니다. 여러분, 악법도 법이라는 말이 있습니다. 울며 겨자 먹기로 법이니까 따라야 한다는 거 아닙니다. 틀린 말입니다. 악법은 악법인 줄로 믿습니다. 악법이라면 정말 그것이 또 법안이라면 법이 되기 전에 우리가 막아야 되고 고쳐야 되고 선한 법을 자꾸 올려야 되고 그것이 바로 우리 하나님의 백성들이 해야 될 일입니다. 왜냐하면 법의 진정한 주인은 살아계신 우리 여호와 하나님이시기 때문입니다. 할렐루야. 사람을 살리는 법, 영원한 생명을 허락하시는 법, 죽은 자도 살릴 수 있는 그런 법, 그것이 바로 하나님의 법이요. 그 하나님의 법이야말로 모든 사람을 살릴 수 있는 법이기 때문에 그 하나님의 법이 선포되어지는 것, 그 어떤 것도 막을 수가 없고 막아서는 안 되는 것입니다. 여러분, 이퀄리티 액트라는 평등 법안 이야기를 하죠. 이것의 원래 그 영어의 또 다른 이름은 comprehensive 그 LGBTQ 플러스 그 사람들을 이제 프로텍트하는, 그들의 인권을 보호하는 그런 법안이라고 이렇게 나와 있습니다. 자, 성소수자의 인권을 보호한다. 여러분, 성소수자의 인권을 보호한다는 것이 어떤 의미에서 보호입니까? 여러분, 어떤 한 그룹을 놓고 볼 때 가장 자살률이 높은 그룹이 어떤 그룹이냐면 바로 트랜스젠더들입니다. 가장 자살률이 높아요. 이 자살률이 높은 이유를 이 LGBTQ 액티비스트들, 행동가들은, 운동가들은 뭐라고 이야기하냐면 크리스찬들이 그들을 차별하니까 또 사람들이 그들을 혐오하니까, 그런 사람도 있을지 모르지만 그들이 자살하는 이유는 바로 이것입니다. 남자가 성적인 어떤 학대를 받거나 괴롭힘을 받거나 그래서 정말 자기의 삶에 어려움이 있습니다. 그런데 내가 이걸 정말 여자로 바꾸면은 성 전환을 하면 어떻게 내가 이렇게 만족하지 못하는 그런 만족이 주어지지 않을까? 거기에 또 어떤 사람들이 나를 또 이렇게 새롭게 또 받아주는 또 그런 것이 없을까? 왜냐하면 공립학교에서 성전환을 얼마든지 정말 아름답게 미화해서 가르치기 때문에 그런 시도를 하는 것입니다. 근데 남자 여자로 바꿨는데, 또 여자 남자로 바꿨는데 만족감이 없는 것입니다. 엄청난 수술을 하고 고통 가운데 그렇게 성 전환을 했는데 거기서 만족이 없는 것입니다.
정말 괴로워하다가 다시 또 내가 또 성전환을 해볼까? 뭐 이걸 해볼까? 저걸 해볼까? 아무 곳에서도 만족함을 얻지 못하기 때문에 자살을 택하는 것입니다. 그럴 때 누구라도 그들의 손을 잡고 여기에 복음이 있습니다, 여기 하나님의 말씀이 있습니다, 여기에 생명이 있습니다, 하나님께서 당신을 사랑하십니다라는 복음을 전해줬다면 그들의 자살을 택하지 않을 수도 있었을 텐데, 이 이퀄리티 액트가 통과가 된다면 그런 모든 전환 치료나 모든 상담이나 그것이 다 불법이 됩니다. 그거 하면은 엄청난 그 액수의 벌금이나 또 감옥에 들어가는 일들이 자연스럽게 일어날 수 있습니다. 자, 그러면 성전환자였다가 다시 원래 자기의 성대로 돌아가거나 정상적인 삶으로 돌아가려고 하는 그들의 인권은 누가 보장해 주겠습니까? 동성애자였다가 다시 이성애자가 되려는 정말 그 사람들의 권리는, 또 그 사람들의 자유는 누가 보호해 주는 것입니까? 어떻게 이 LGBTQ 액티비스트들은, 이 정말 이 리버럴에 있는 그런 사람들은 그들의 성소수자들의 정말 다시 돌아가고자 하는 그런 인권들은 완전히 짓밟고 무시하면서 한번 성소수자로 살면 끝까지 성소수자로 살아야 되고, 정말 그래야만 또 자기들의 어떤 그런 권한이나 또 자기들의 또 영역이 더 강해지니까는 그걸 끝까지 밀어붙이면서 이것을 평등 법안이라고 내세우는 것입니다. 절대로 평등하지 않습니다. 이것으로 성소수자 인권도 보호되지 않습니다. 우리가 막아야 성소수자들도 다시 기회가 생기는 것입니다. 어떤 기회입니까? restore 될 수 있는, 회복될 수 있는 진정한 기회가 그들에게도 주어지는 것입니다. 우리 교회에 어떤 불이익이 주어질까 봐 우리가 그것만을 위해서 우리가 이렇게 반대하는 것이 아니라 모든 사람의 진정한 회복을 위해서 우리가 이 법안에 반대하는 줄로 믿습니다. 여러분, 저희가 10년 넘게 이 사역을 하면서 여러 가지 법안들을 소개했습니다. 이것이 악법입니다. 이 법은 우리가 정말 지지해야 됩니다. 그런데 저희가 이때까지 소개한 악법 중에서 이 이퀄리티 액트는 정말 최악의, 가장 악한 총체적인 악법이라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 물론 이 법안이 통과된다면 또 다른 악법들이 나올 것입니다. 그런데 그 악법은 어쩌면 이퀄리티 액트가 열어놓은 그 문으로 함께 들여오려는 그런 악법들이 될 것입니다. 그러니까 더 많은 악법들과 더 많은 차별과 더 많은 억압을 교회에게, 크리스찬들에게, 또 하나님의 말씀대로 살아가려고 하는, 또 보수적인 생각을 가지고 살아가려는 그 사람들을 억압하려는 또 많은 다른 악한 법들을 들어오게 만드는, 수문을 열어주는 그런 법안이 될 것입니다. 이 법안 앞에서 우리가 어떤 마음가짐으로 있어야 하는지, 여기서 저는 우리 신앙의 유산을 한번 생각해 보기를 원합니다. 여러분, 어떤 신앙의 유산을 생각하고 계십니까? 저와 여러분은 어떤 신앙의 유산을 물려받았습니까? 우리는 총칼에 그런 위협에도 굴하지 않고, 어떤 불이익을 당하는 것에도 굴하지 않고, 오직 하나님의 말씀만이, 하나님만이 내가 섬기는 그런 하나님이시라는 것을 끝까지 고백하는 그런 신앙의 유산을 저와 여러분이 우리의 선조로부터 물려받은 줄로 믿습니다. 그것이 한국 크리스찬들의 신앙이고 또 미국 청교도들의 신앙입니다. 우리는 그런 신앙의 유산을 물려받았는데 우리의 다음 세대에게 우리가 물려줄 신앙은 무엇입니까? 압박이 오면, 핍박이 오면 조용히 숨지기고 있다가 어떻게 탈발길을 찾아서
그렇게 그냥 목숨만 연명하는 그런 신앙의 유산입니까? 무참히 태아들을 살해하고 정말 교회를 향한 그런 압박은 점점 더 심해지는데 그것에 대해서 한마디도 하지 못하는 그런 신앙의 유산입니까? 평등 법안이 법이 된다면 교회는 마땅히 선포해야 할 진리의 메시지를 선포하길 두려워하게 될 것입니다. 또 그 신앙을 지키려 하다가 소송과 비난에 시달리는 성도들의 모습이 있을 것입니다. 나는 정말 그 사람 LGBTQ가 미워서가 아니라 내 신앙을 지키기 위해서 그들과의 어떤 비즈니스를 하지 않고 어떤 또 다른 그 대안을 또 제시하고 하는 그런 것들도, 그러니까 내 이 신앙의 담대함을 잃어버리게 하는 그런 모습이 되어버리고 말 것입니다. 하지만 그보다 더 무서운 것이 있습니다. 이런 악한 세상을 그 누구도 악하다 하지 못하는 그런 세상, 우리의 다음 세대에게 유산으로 물려줘서는 절대로 안 될 줄로 믿습니다. 세상의 조리와 타협하지 않는 너희는 이 세대를 본받지 말고, 할렐루야. 또 우리의 신앙에 흔들리지 않고 타협하는 자세 때문에 핍박을 받고 미움을 당하고 따돌림을 당하고 멸시를 받으며 위협을 당한다 할지라도 우리 앞에 놓여 있는 것이 항상 어떤 승리의 트로피가 아닐지라도 진리를 수호하는 일에 포기하거나 타협하지 않고 끝까지 긍휼과 사랑으로 싸운 그런 우리의 모습이라면, 그런 신앙의 유산이라면 우선 우리 하나님 아버지께서 인정하실 줄로 믿습니다. 또 그런 신앙의 유산을 물려준다면 우리의 다음 세대에서도 그 누군가 다니엘과 세 친구처럼 권력과 우상 앞에 절하지 않는 그런 인물들이 또 나올 수 있지 않겠습니까? 그것이 이번 평등 법안 지지 캠페인에 임한, 또 그 저지를 위한 기도에 임하시는, 동참하시는 그런 우리 모든 교회의 자세들이 될 수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.